हिरण्येनाधिरोहति एतावानस्य महिमा अतोऽध्यायाश्चपूरुषः आरोस्य विश्वभूतानि तस्यां ततं दिवि पुरुषः विमलो जलं देवायज्ञमदन्मदा सन्भवस्य सीतार्जुनम् देवाय यज्ञं चक्रे वायुर्याये आरण्याग्रहाये नस्मादिन्या सवोधः विसस्सामाये मंगलवाद्यं सकलवाद्यं
பேன் ஆஃப் பண்ணுங்க.
हरिः ओम गंगाय नमः यमुनाय नमः कावेरी नमः मुद्देशाय नमः गोमस्वरूपाय नमः विद्वाय नमः विद्याविदर्गाप्राध्याय नमः प्रणवगतवंच सेवाय नमः गंगोत्रराजाय नमः बाराय नमः சீராயிரம் தெய்வம் நோய் தெய்வத்தன்னத்துழாய் தாராயிரம் தழையாயிரம் தன்கொம்பதாயிரம் ஏழ்வேராயிரம் நின்னமன்னாயிரம் கொண்டு வீசுமினே துணர் வெண்ணும் மொழிகள் வைத்தவனை நாடி வளைபடுத்தே மெத்தனான் இருந்தான் கிடந்தான் நெஞ்சத்தே பொன்னாமை மாயன் முகந்தோர் ராஜாரி சங்கல்பா ोसलारे सदिवैभवं ऋषीन्द्राविडभेदानां देशिकं वैष्णवं वदे श्रीमद्मञ्जीकुलोत्तं सकृष्णुरोस्तुतं बल्गुणे आर्द्राजातं सम्पत्सुतुं वदे श्रीमद्मञ्जीकुलोत्तं सकर्तिं विर्गिषोत्तमं सौशल्यादिपतिरिक्तं सम्पत्सुतुं वदे रामानुजाय सत्पुत्रं समाधिं नारायणाय गुरुं वन्दे द्राविडनाय देशिकं भारतवर्षधारी पौत्रं मनगं नारायणात्मजं तत्पादाम्बुजं श्रीं श्रीनारायणो गुरोः सम्प्राप्तो विवेकमूलीहृदयं वात्सल्यवाराणिं श्रीरामानुजदेशिके प्रविदानन्दावहं संश्रये हरिः ओम् अदाचार्य सङ्कल्पकर्वेण ग्रामानो जनानाम् अष्टविध ऐश्वर्य सप्तविध ऐश्वर्य समस्तविध ऐश्वर्य मंगल अंतर मंगल करुणालंकार क्रियां पात्रेह स्वरूपिण्यां वेदांत वेदाद्यां श्री महाभूमोदगी पद्मावती सदुर्बाहुं जीवत्साङ्गिरक्षसं यादवानां निवासाय वेंकटेशाय मंगलम हरिः ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं सर्वभुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यशस्वरदवघ्नाद्या वादिशद्या प्रशतं विघ्नं विघ्नते सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये सूत्रवती दया देवी समेत विश्वक्सेनाय नमः विश्वक्सेनं ध्यायामि आवाहयामि आहच्च आवाहन स्थापन सनिधापन सनिरोहण दिग्बन्धन आहरण चंग चक्र गदाधर किरीट मुकुट मणमालाहनं सूत्रवती दया देवी समेत विश्वक्सेन महामुद्रां समर्पयामि बाल्यादेव्यायानां हरिः ओम विश्वक्सेनाय नमः ताम्बूलं कदलीफलं निवेदयामि ताम्बूलं कदलीफलं निवेदयामि ताम्बूलान्दारणां वृद्ध्याम् अमृतां सुद्भवीं जानकीं जानकप्रियां सर्वाङ्गारभूषितां ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलास्फटिकाकृतिं दारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपाश्मये हरिः ओम तत्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरार्धं तद्विप्रासो वन्यवो जागृवाहुं सस्यमिं तते विष्णोर्यम् இந்த கல்யாணத்தினுடைய பிரபுஸ்தர் திருமாங்கல்யத்தை யார் கொடுத்தாலும் அவங்க கொஞ்சம் முன்னாடி வர்ற மாதிரி இருக்கு ஜெயக்குமார் நாயுடு கொஞ்சம் முன்னாடி வந்தாங்க எல்லாருமே திருமாங்கல்யத்தை வந்து ஊர் பொதுமக்கள் எல்லாரும் சேர்ந்துதான் ஒரு கல்யாணம். ஏன்னா எனக்கு கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க, சொச்சமா எனக்கு தெலுங்கு தெரியறது கிடையாது. அதனால இங்க இருக்கும்படியான இந்த வைபவங்கள்ல அப்படியே அவர் 3 பேர் இருக்காங்க இல்லையா, முன்னாடி நடக்கிறது. ஒரு கும்பாபிஷேகத்தை பார்த்த அன்னைக்கு சாயங்கால தினத்திலே இந்த கல்யாணத்தை பார்க்க முடியாத விஷயம்ன்றது ரொம்ப அதிக ஆச்சரியம். ஏன்னா வந்து ஒரு ஊர்ல கும்பாபிஷேகம்னா 48 நாள் முன்னாடி இருந்து எந்த விதமான அசம்பாவிதங்களோ எந்த ஒரு விதமான துசம்பவங்களோ நடக்காம இருக்கணும். அது போல அந்த
அந்த காரியக்கிரமங்களும்படியான சம்பிரோஷணத்துக்கான ஆரம்ப நாள்ல இருந்து முடிக்கும்படியான இந்த நாள் வரையும் உள்ள ஏற்றி வச்சிருக்க கொடவிளக்குன்னு சொல்லுவோம். அந்த கொடவிளக்கு அழியாத பார்த்துக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. அந்த 3 நாள் அந்த விளக்கு எரியறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா துர்சொப்பனமா ஏதோ விஷயம் நடந்தாலுமே அதை தடுக்கிறதுக்காக அந்த சக்தியை வந்து அங்க நிலைநிறுத்தி அந்த குடவிளக்கு ஏற்றுறது வழக்கம். அது போல இன்னைக்கு சாயங்காலம் பிரம்மதம் சாயங்காலத்துல இந்த கல்யாணத்தை வந்து நமக்கு பார்க்க முடியாத பாக்கியத்தினால யாரெல்லாம் என்னென்ன பிரார்த்தனைகளை நம்ம பெருமாள் முன்னாடி வைக்கிறோமோ அத்தனை பிரார்த்தனையும் மேலே இருக்கும்படியான 39 கோடி தேவர்கள் எச்சர்கள் கந்தர்கள் கிண்ணர்கள் சொல்லும்படியான தேவாதி தேவரை சென்று நாம் சேவித்தால் ஆவாவென்ன ஆராய்ந்த அருளையிலோ ஒரு பாவாயின்னு கோதாதேவி வந்து தன்னுடைய ஸ்லோகத்தை சொல்கிறார் திருப்பாவையில. அது போல இந்த கல்யாண வைபவத்தின்படியில தாயார்கிட்டையும் அங்க இருக்கும்படியான சத்தியபாமா ருக்மிணி கிட்டையும் இங்க இருக்கும்படியான பெருமாள் கிட்டையும் மனசார பிரார்த்திச்சுட்டு ககையான காயேன வாசா மனசேந்திரியர்வா புத்தியாத்தினாவா பிரதேசபாவா கரோமியச்ச சகலம் பிரஸ்மை நாராயணாயேதி சமர்ப்பயாமின்னு நம்ம எல்லாரும் இதெல்லாம் பண்றோமானா நமக்கு கிடையாது. லட்சோப லட்சமா இங்க கொடுத்துருக்கா, இதை கட்டுறதுக்கு நான் கட்டினேன் நீ கட்டினா யாராலையும் பண்ண முடியாது. பகவத் சிந்தனையில பகவானுடைய அனுகிரகம், அந்த பகவானுடைய அனுகிரகம் மேல குருவினோட அனுகிரகம், அது போல எல்லா கைகூடி இருந்தால் மட்டுமே ஒரு சன்னதியானது புனரமைக்கப்பட்டோ இல்ல ஒரு சன்னதியானது நிர்மாணம் செய்யப்பட்டோ அந்த சன்னதியினுடைய குடும்பங்களுக்கு சீரும் சிறப்பமா நடக்கும்னு சொல்லுவா. இந்த 3 நாள் எங்களுக்கு தெரியுமா இருக்கு. ஒரே ஒரு அக்ஷரங்கள்ல பிழை இல்லாத மந்திரோச்சரமும் சரி, பெருமாளுக்கு செய்யப்பட்ட உபச்சாரங்களும் சரி, வைதீக கிரமத்துல என்னென்ன சாஸ்திரத்துல சொல்லியிருக்கோம் அது அத்தனையும் பெருமாளுக்கு பண்ணி வச்சிருக்கோம். இந்த 48 நாள்ல உங்களுக்கு இந்த எல்லா ரிசல்ட்டும் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். இன்னைக்கு நீங்க பண்ணின பிரார்த்தனைகள் எல்லாம் இந்த மண்டல பூஜைன்னு சொல்லுவா. நாளைக்கு கார்கால பிரதம திவசம், மத்திய காலே முதல் ஆரம்பம்னு சொல்லுவா. நாளையிலிருந்து 48 நாளுடைய உங்க பிரார்த்தனைகள் எல்லாம் சரியாகி 48வது நாள் மகா சாந்தி நடக்கும். அன்னைக்கு இது போலவே சீரும் சிறப்புமா பெருமாளுக்கு எல்லா வைபவமும் நடக்கணும். மேல மேல இந்த ஊர் அபிவிருத்தியாகி ஜனங்களுக்கு எல்லா விதமான குறைகளும் நீங்கி பெருமாளுக்கு பக்ஷோத்சவம், மாதோத்சவ, சம்பத்சரோத்சவம், பிரம்மோத்சவம் சொல்லும்படியான அத்தனை உற்சவங்களும் பெருமாள் நடத்திக்கணும்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த திருக்கல்யாண வைபவத்தை இன்னைக்கு ஆரம்பிச்சிருக்கோம். எல்லாரும் உங்க கையால் மனசால நினைச்சு பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோங்க. யஜமான சங்கல்பம் கிருத்வாம் கல்யாண உற்சவத்தினுடைய வைபவத்தினுடைய சங்கல்பம் நடக்கிறது. நீங்களுமே எல்லாரும் சேர்த்து சங்கல்பம் பண்ணிக்கோங்க. தனித்தனியா பண்ணினா நாள் நேரம் இல்ல, எல்லாரும் சங்கல்பம் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்ரீ கோவிந்த 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 அஸ்ய ஸ்ரீ மகாபுருஷஸ்ய விஷ்ணோராத்மீய பிரவர்த்தமானஸ்ய ஆத்ய பிரம்மணஹாத்ய பாராதே ஸ்வேதவராஹ கல்பே வைவஸ்வதமந்தரே கலியுகே பிரதமே பாதே ஜம்பூத்வீபே பாரதவர்ஷே பரதகண்டே மேரோஹ दक्षिणे वासवे अस्मिन्ने वर्धमाने व्यवहारिहे प्रभवादिसि संवत्सराणां मध्ये विश्वावसो नाम संवत्सरेणां प्रथमदिवसेनां चान्द्रमाससौलभ्याहानां इष्टदेवतानां कुलदेवतानां ग्रामदेवतानां परिपूर्णानुग्रहानुकूल्य सिद्धत्वेन शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकर्ण एवं गुण सकल विशेषेण विशिष्टायां अस्यां भगवदाज्ञया भगवत्कैङ्कर्यरूपेण भगवदाज्ञाबहुकिङ्करीरूपेण कावेरी मध्यदेशे प्रशान्ति प्रतिष्ठायां रङ्गे सदेवदेवानाम् अस्य देवदेवस्य भवतो वासुदेवस्य कचरवेदो ग्रामनिर्वाह देवस्तनानां भक्तजनानां सकलविधदोषनिवर्धत्वेन इति यजमानसङ्कल्पं कृत्वा श्री राधारुक्मिणी समेत श्री सत्यभामा रुक्मिणी सत्यदेवी समेत वेणुगोपालस्वामी परिपूर्ण अनुग्रह कृपा कटाक्ष आरम्भकाले प्रथमदिवसे सायङ्कालदिने इति संकल्पम मध्य कृत्वा எல்லாரும் உங்க கோத்திரத்தை மனசுல நினைச்சுக்கோங்க. கோத்ராணாம் ரீஹித்வம். அப்புறமா வேண்டி உங்க குடும்பத்துல இருக்கக்கூடியான பிரமுகர்கள் பிரஜைகள் உங்க குடும்பத்தை சேர்ந்திருப்பாளி அவளை எல்லாரும் நினைச்சுக்கோங்க. ஹரிஹித்வம் நாம் ஞாம் நாம் ஞாம் நாம் ஞாம் நாம் நீம் நாம் நீம் நாம் நீம் எல்லாரும் பிரார்த்திச்சுக்கோங்க. சகல குடும்ப சக குடும்பானாம் சேமஸ்ய வீர்ய விஜய ஆரோக்கிய ஐஸ்வர்ய அபிவிருத்தியர்த்தேனாஹம் ஸ்ரீ ருக்மிணீ சத்யபாமா சமேத
श्री वेणुगोपाल स्वामी परिपूर्ण अनुग्रह कृपा कटाक्ष विवाह काल अच्युतं பாலிகை பூஜைன்னு சொல்லுவா. ஒரு குழந்தை அம்மா வீட்டில் பிறகுது. நம்ம எல்லாரும் பொங்கலா இருக்க முடியாது, நீங்க இங்க இருக்க முடியாது. எல்லா தலையிலையும் நிறைய பேர் வந்து ஸ்ரீகளா இருக்கீங்க, ஸ்ரீகள் அப்படின்னு சொல்லும்படியான பெண்களா இருக்கீங்க. அந்த பெண்ணானவள் ஒரு இடத்துல பிறந்து இன்னொரு இடத்துல போய் வளர்றா. நாத்தங்கள்ல நாத்து பயிரை விட்டுறோம், அந்த பயிரெல்லாம் புடுங்கி எடுத்துட்டு போய் இன்னொருக்கும்படியான நிலத்திலாம் நடுறோம். அது போல அம்மா வீட்டுல பிறந்தவன் மாமியார் வீட்டுல போய் தழைக்கிறதா சாஸ்திரம் சொல்றது. இந்த பொண்ணெல்லாம் அவ அம்மா வீடு வைகுண்டம், அந்த வைகுண்டத்துல இருந்து இது போல மாமியார் வீடு. இந்த மாப்பிள்ளை இந்த ஊருக்காருக்குள்ள இந்த மாப்பிள்ளைய கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்காக வேண்டி வைகுண்டத்துல இருந்து இந்த பொண்ணெல்லாம் வந்திருக்கா. இந்த பொண்ணுக்கு தேவையான பொன் பொருள் பக்ஷணம் பட்டு பீதாம்பர வஸ்திரங்கள்லாம் உங்களை நம்பிதான் வந்திருக்க. நீங்க எல்லாம் மாமியார் இந்த பொண்ணுக்கும் இந்த ரெண்டு ருக்மிணி சத்யபாமாவுக்கு நீங்கெல்லாம் இப்ப சீர் பண்ணிருக்கீங்க பாருங்க. இந்த சீரெல்லாம் அவளுக்கு சௌலபியமா ஏத்துக்கிற தாயார். பட்டு பீதாம்பர வஸ்திரம், திருமாங்கல்யம், மேல மேல இருக்கும்படியான நவவிதமான தானிய தானாத ரூபங்கள்லாம் குத்துருக்கீங்க. தாங்கோமா மாதா, எங்க கிட்ட இருக்கும்படியானது தரத்துக்கு நாங்க சித்தமா இருக்கோம்னு கூப்பிடுறதா ஐதீகம். இதுக்கப்புறமா வேண்டி பாலிகை பூஜைன்னு சொல்லுவான். நாத்து எடுத்து அங்கே பிறந்தா இந்த ஊர்ல வந்து அவ வளர்ந்து தழைச்சு உங்களை எல்லாரையும் அனுகிரகம் பண்ண போறதா விஷயம். பாலிகை பூஜா விருத்வாம் அச்சுதாய நமஹ அனந்தாய நமஹ கோவிந்தாய நமஹ அச்சுதானந்த கோவிந்தாய நமஹ. ஓம் கேசவாய நமஹ அச்சுதானந்த விருத்வாம். ஓம் கேசவாய நமஹ ஓம் கோவிந்தாய நமஹ ஓம் மாதவாய நமஹ ஓம் திரிவிக்ரமாய நமஹ ஓம் வாமனாய நமஹ ஓம் ஸ்ரீதராய நமஹ ஓம் ऋषिकेशाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम दामोदराय नमः ओम अनिरुद्धाय नमः ओम संकर्षणाय नमः ओम प्रद्युम्नाय नमः ओम श्रीये नमः ओम मृदोद्भवाय नमः ओम कमलाय नमः ओम चंद्रशोभिन्यै नमः ओम देवदेव्यै नमः ओम विष्णुवर्धिन्यै नमः ओम वैष्णव्यै नमः ओम हरिवल्लभाय नमः ओम शान्तिन्यै नमः ओम चंद्रशोभिन्यै नमः ओम देवदेव्यै नमः ओम देवसविताय नमः ओम ब्रह्मपुत्राय नमः ओम ब्रह्मदेवाय नमः ओम करुणालंकार भूषिताय नमः ओम नानालंकृत सेविताय नमः ओम धूपमाभाग्रयामि परिवदलीसனை பாடி விரிவதும் எவளோரு வீர் திரிவனேர் நீர் தோய் திரிவதும் புகைக்குவே பாண்டவர்கள் பேர் பாலே எல்லாத்துக்கும் பிரௌஷிரும். नमो भगवते महालक्ष्मीं भूमादेवीं. ओम भूम भूमि स्वाहा, ओम श्रीं श्रीयै स्वाहा, ओम नीं नीं नीलायै स्वाहा. काये हरिः त्वं शरणो शरणो गुणक्तो सहवीर्यं करवामहे तेजस्विनावधि तमस्तु महाविद्विक् श्यामहि. ओम शांति शांति शांति. आनंद कोलाहल कर्पूर नीरांजनं समर्पयामि. अग्रवाद्यम எல்லா விதமான உபச்சாரங்கள் திருவாராதன கிரமம்னு நடக்கும். அது அர்ச்சக சுவாமி இப்ப பண்ண வைக்க போறார். ஸ்ரீசைலே சதயா பாத்ரம் திவத்யா பராஜாரி வரியங்காம் வந்தே குரு பரம்பராம் யோனித்யமச்சரதாம் வஜ்மத்யாமோஹரஸ்திராணி விநாயகமே அஸ்மத்குரோ பகவதோ சதஹீக சிந்தோஹ ராமானுஜஸ்ய கருணோ சர்வம் பிரபத்யே மாதா பிதாய வலே சதயா பூதீஹ சர்வம் விதேவ யமே நமந்தயானாம் आद्यस्य नमोदये भद्राभिरामं श्रीमन्त्रिवं नमामि नमोत्रा भूतं सरक्षमदासेवनं श्रीमद्विशारदशेखर योगिवाहान्य भक्ताग्रेण प्रभावयेत्र विश्वां श्रीमत्परान्वशतिं मनोस्मृत्यं गुरुमहपदेश्च प्राहेणाय नमामि. हरिः ओं अच्युताय नमः अनन्ताय नमः गोविन्दाय नमः
वामनाय नमः शीतलाय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः अनिरुद्धाय नमः श्री महादेवी नमो नमः विद्याय नमः विद्या सकल रूपे विद्याये नमो नमः बल्लांड बल्लांड बल्लायरत्तांड बलहोडी नूरायरम मल्लांड बिंदोल मणिवण्णाम सेवടി सिद्धिर्गापे दियोमोडम निन्नोडम निर्विघ्नायरम बल्लांडे मणिवायुन मलमार्विल वाழிयम बल्लांडे मणिवार जोति बलत्रियम प्रणायम बल्लांडे अरेवो कुरुलम पांच संयमम बल्लांडे அந்தியம் கோயில் அறிவாகி அறிய அழித்தவனை அங்கனை தீரவல்லாண்டு வல்லாயிரத்தாண்டு என்பவர்க்குமே தீயில் கொள்கின்ற சிந்துராழி திகழ்திரு சக்கரத்தின் கோயிப்புரியாலே ஒத்துங்கள் உறுதியாக செய்கின்றோம் மாய பொற்படை வாழனை ஆயிரம் தோளும் கொழுகுதி வாய சுழத்திய ஆழிவல்லாண்டுக்கு வல்லாண்டு பொருதுமே நெய்யடி நல்லதோ சோறும் நிறமுத்தானி சேவகம் கையடை காயம் கழுத்துக்கு மூன்று காலத்து குந்தளமும் மெய்யிட நல்லதோ சாந்தமும் குந்தன்னை வெள்ளீராக்க வல்ல பையுடை நாகப்பகை உடியானுக்கு வல்லாண்டு பொருதுமே என்னாலே பெருமானந்தன கடியோனின் எழுத்துப்பட்ட வண்ணாலே அடியோன்கள் அடிக்குடை வீடிற்கு விழுந்ததுகான் சென்னாள் தோற்றி திருமருங்கள் சிலையுனைக்கு ஐந்தரையாக தலை வாய்ந்தவனே உன்னை பல்லாண்டு கூறுவனே அல்வழக்கொண்டமில்லா அடிகோட்டியருகோன் அபிமானத்துடன் செல்வனை போலே திருமாலே நானும் உணர்த்தப்படுவடியே கல்வகையால் நமோ நாராயணாய என்ற நாமம் பலபரவி கல்வகையாலும் பதித்திரனே உன்னை பல்லாண்டு கூறுவனே விஷயமும் நடக்க இருக்கிறது கலை பாத்தியம்
அதே காதி மாலை மாற்றினாள் மாலை மாற்றினாள் மாலை மாற்றி లేడీస్ అంతా బయట నిలబడుకున్నారు. దాన్ని రన్ చేంజ్ చేద్దాం అట్లీస్ట్ బయట పెట్టిన ఇంకా మార్చాం. అందుకే లోపల పెట్టమన్నారు. లోపల బయట బయట పెట్టడం పరదా వేరే లేదు. గమన కినుకులు పడింది అనుకో ఇబ్బంది అయిపోతుంది ప్రోగ్రామ్. ఇక్కడ లైవ్ ఉంది, నెట్ లైవ్ ఉంది. నెట్ లైవ్ కాదు కదా, డైరెక్ట్ లైవ్. ప్లానింగ్ లేదు. నెట్ లైవ్ పెట్టేసి ప్రశాంతంగా లింక్ ఇచ్చేసి ఉంటే
పక్క వచ్చా పోనా
प्रये तैः स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः भूतं शिखादिभेषजं तन्नो रत्नैः इति वासुदेवपुण्याहवाचनं कृत्वा गङ्गाय नमः यमुनाय नमः सरस्वती नर्मदा सिन्धु कावेरी सौभाग्य లైట్ దాని పక్కన ఒకటే देवीं शरणीं अभिरूपरूपायां प्रोक्षयामि वासुदेवपुण्याहवाचन जलपात्र स्थानिपात्र स्थल विमानविग्रह शुद्धीनां शुद्धिपुण्याहवाचनं कृत्वां हरिः ओं सर्ववाद्यम् द्वारे मुद्रद्वारे गुरुद्वारे दारा इन्द्रनारे गुरुद्वारां हरि ओम यज्ञोपवीतं परमपवित्रं आयुर्वेदं देवी महालक्ष्मी మన సంబంధం లేదు వెళ్తూ ఉంటారు మూలమూర్తి శివమారుతి సమేత వేణుగోపాల స్వామికి ఆరంభంగా ఇప్పుడు పెళ్లి జరిగేదానికి ముందు రక్షాబంధనం ஏற்படியான நிகழ்ச்சி நடக்கிறதுபடியானது. ஆகையால மனசார பிரார்த்திச்சுக்கோங்க. சியக்காந்தாய கல்யாண వచ్చానా సైడ్ వచ్చేయండి అది స్వామి కొంచెం సైడ్ అయ్యారు స్వామి அந்த வைபவத்துக்கு முன்னாடி ஒரு திருமாங்கல்யத்துக்கு பால்ல அபிஷேகமாக பண்ற திருமாங்கல்யத்துக்கு நடக்கணும் சாஸ்திரம் சொல்றது. வசுதேவ சுதம் தெய்வம் கம்சஜாமூர் மத்தனம். இந்த திருமாங்கல்யத்திற்கு அதிவிசேஷமான திருமஞ்சனமாக நடக்கிறது. ஹரிஹி ஓம் பிரசீத பிரசீத பூஷிதா वंदे जगन्मातरं वंदे जगन्मातरं वंदे जगन्मातरं आवादसूतमरूपिण्यां करुणालंकार प्रिया प्रियहर्षीं देवीं सौभाग्यजननीं కూర్చోనన్నా తాత మళ్ళీ పట్టుకుని పుడుస్తాడు. सौभाग्यदेहि मे सौभाग्यं देहि मे धीमे मंगलपूर्णं सहस्रशीर्षा
सहस्रपाद सतोमि विश्वतो विद्वा अद्यरिक्तकषामूलम् उदामृतत्वस्येशानः विधन्ये सूर्यः आवोऽस्य विश्वाभूतानि शान्तिः सह सन्नो विश्वशङ्करः सन्नो भगवत्पर्यमः सन्नयन्दो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुर्षभः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म दृश्यामि तदं दृश्यामि सत्यं दृश्यामि ब्रह्मानन्दो तत्कर्तारभूतो भवतु वा भगवत्कारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ओम श्री महाओम भगवाई माओम कमलाई माओम धनरोहिणी माओम देवदेवी माओम विष्णुदेवी माओम वैष्णवी माओम राधाई माओम देवदेवी माओम श्रुति माओम वैष्णवी राधाई माओम सामांग सौभाग्य सौंदर्य माओम समुद्र देवी माओम अखिलहेय प्रत्यमीह कल्याणानैकदान स्वेदविविध विचित्रानंद भोग्य भोक्तृवत्य भोगोपर्ण भोहस्तान समस्त निखिल जगदुदय विभवदय लीलोपकारिणी नमो नमः शरणालंकारभूषितां ज्ञानानन्दां देवालंकारभूषितां विभुमाङ्गरुक्मिण्याः विभुमे कुमालंकार प्रियां सौभाग्यदारिणीं वन्दे वन्दे सौभाग्यदारिणीं मुकुन्द मायालंकार प्रियां सौभाग्य संतान प्रियां शरणमयीं शरणमयीं देवीं शरणमयीं देवीं पुष्पार्चनां समर्पयामि अर्चनामर्चनार्पण पुष्पाणां समर्पयामि भागवते सदावतारिके ఆచార్య స్వాములు శాస్త్రోక్తంగా స్వామివారి కళ్యాణోత్సవాన్ని ఏ విధంగా అయితే స్వామివారి కళ్యాణోత్సవాన్ని జరిపిస్తుందో అదే సపోర్ట్ చేద్దాం స్వామివారి కళ్యాణోత్సవాన్ని నిర్వహించుకున్నారు. ఇటువంటి కళ్యాణంలో సపోర్ట్ చేయకుండా పాల్గొనాలన్నా ఈ కళ్యాణాన్ని దర్శించాలంటే కూడా పూర్వజన్మ స్ఫూర్తం ఉంటేనే మనకు కాబట్టి మీకు అందరికీ కూడా స్వామివారి అనుగ్రహం లభిస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ జరిగేటటువంటి చదువు చూడండి, ఆ స్వామివారి అనుగ్రహం చూడండి. క్రమశిక్షణగా ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఇవన్నీ ఒకసారి వెనక తీసుకోండి, కొంచెం वेणुगोपालस्वामी आहर्च आवाहयामि आवाहन श्रावण सविरावण सविरोहण विभर्गण आसनासन अंजलि प्रभ्यामि अतिकार्यं नमः ओम अग्नये गिरं नमः
పాపను కొంచెం పక్క తీసుకోమా, పాపను కొంచెం పక్క తీసుకోవాలి. స్వామి వారికి రుక్మిణి సత్యభామ వారికి కూడా అది కాసేపట్లో మాంగళ్య ధారణ జరుగుతుంది. స్వామివారి తరఫు నుంచి మాంగళ్య ధారణ జరుగుతుంది కాబట్టి ముందుగానే ఆ అమ్మవార్లకు స్వామివారికి కూడా చక్కగా పట్టు శ్రీరాములు పట్టు వస్త్రాలు సమర్పణ చేయడం జరుగుతుంది. అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకోండి. గోవింద లోపల మూలగాట్లు రుక్మిణి సత్యభామ అనేటటువంటి ఘట్టాన్ని కూడా మన అర్చక స్వామి వారు పూర్తి చేస్తూ వస్తున్నారు. ఈ మార్గాన్ని అందరి దగ్గర తీసుకురావడానికి ఆయుష్ పరగాలి. ఆచరణ ఎక్కడైతే స్వామివారి యొక్క కళ్యాణం జరుగుతుందో ఆ కళ్యాణంలో కనుక
పాల్గొన్నట్లయితే మనకు ఉన్నటువంటి నెగిటివ్ ఎనర్జీ ఏదైతే ఉందో అవన్నీ పూర్తిగా తొలగిపోతాయట. అదేవిధంగానే మనం అనుకున్నటువంటి పనుల్లో ఆటంకాలు తొలగిపోవడం, సర్వకార్య జయం కలగడం, భర్త యొక్క ఆయుష్ పెరగడం, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఆ స్వామివారి కళ్యాణం వల్ల మనకు కలుగుతుందంట. కాబట్టి చక్కగా అందరూ కూడా ఆ మాంగళ్యాన్ని అక్కడి నుంచి నమస్కారం చేసుకోండి. ఆ సమయాన్ని గోధూళి వేళ చెప్తారు. ఈ గోధూళి వేళ సమయానికి సుముహూర్తం అనేది ఉండదు. ఈ సాయంత్రం సమయం సాయంత్రం 4 గంటల నుంచి
మనం ఏ విధంగా నివేదన తీసుకుంటామో ఫల పుష్పాలు పాల క్షీర ఫలాలు అదేవిధంగానే స్వామివారికి అమ్మవారికి కూడా ఫలోదకాలు నివేదన చేస్తున్నారు మన అర్చక స్వాముల వారు. అనేక అపచార చూస్తుంటారు కదా, చూశారు కదా. ఆ కళ్యాణం అంతా మాంగళ్యదానం జరిగిన తర్వాత ఏం చేస్తారు, వారికి ప్రీతికరమైనటువంటి అదొక ఘట్టం అన్నమాట. ఏ విధంగా మన పెళ్లిళ్ళు ఉంగరాలు వెళ్ళి తీసేవి ఉంటాయి కదా, అలాగానే ఆ స్వామివారి వినోదంతో ఆడేటటువంటి ఘట్టం ఇది. జగడపు చరవుల వాద్యం செவ்வாயின் குணம் விளவும் சீலக்கனல் திருவள்ளி வரநாடியவள் துயனள் பாதம் துணை நமக்கே சொல்லாயோ எங்கோழி பாரண சுழாலந்து நாராயண நம்பினான் புராண புகூட வைத்து பூரோ சொல்லாயோ எந்தோழி வாரணமாயிர சுழாலம் செய்து நாராயண நம்பினான் கத்தின்றான் என்று புராண கூட வைத்து போடும் வரணம் நாட்டக்க நான் கண்டே தோழினான் சூடி கொடுக்க சம்பாவனா தோழி అట్టే ఉంది
తిరుమాంగళ్య గ్రామం నుంచి స్వామివారి కళ్యాణ కృష్ణ చేస్తున్నారు. అదే విధంగానే కూడా మన గ్రామంలో పెంచే నూతన దర్శనాలు కూడా అత్యంత వైభవంగా ఈ రోజున 2-3 రోజుల నుంచి కూడా ఈ కార్యక్రమ పద్ధతులన్నీ కూడా ఎవరికి ఎటువంటి లోటు లేకుండా ఇబ్బందులు ఇంకా ఇతరత్రా కానీ ఎటువంటి అడ్డంకులు అనేది లేకుండా నిర్విఘ్నంగా సకల కార్యజయంగా మన అర్చక స్వాములు అందరూ కూడా జరిపించడం జరిగింది. ఇవన్నింటినీ కూడా ప్రధాన కర్తైనటువంటి మీరందరికీ సుపరిచితులు కోనరాజపాలెం గీతామంత్రి ఆశ్రమ పీఠాధిపతులు శ్రీ 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 పునరీక వరదానంద స్వామి వారి యొక్క పర్యవేక్షణలో ఇటువంటి యంత్ర స్థాపన కావచ్చు, విగ్రహ ప్రతిష్ఠకి నారాయణపురి వాస్తవులు శరవణ పద్ధతి కావచ్చు చక్కగా మా ఆలయాన్ని తీర్చిదిద్దడం జరిగింది. వారందరికీ కూడా ఇలాంటి దేవాలయాలు ఇంకా ఇతర ఆటంకాలు లేకుండా సంతోషం అనిపిస్తుంది. అందరికీ కూడా ఆ ఆ పూర్వజన వృక్షంలో మీరు ఉంది కాబట్టి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నారు. అదేవిధంగానే అమ్మవారికి కూడా ఇలాగ మాంగళ్య దానం జరగడం జరిగింది. ఇంకా ఈ గ్రామంలో చెప్పారు ఏమంటే మేమంతా కూడా స్వామి అమ్మవారికి మాంగళ్యం దానం చేయాలనుకుంటున్నాము. కాబట్టి ఈ మాంగళ్యం ఏదైతే ఉందో ఆ 4 అమ్మవారు అంటే రుక్మిణీ సత్యభామ మూలవర్ణ కానీ మాంగళ్యం ఏదైతే ఉందో ఆ తిరుమాంగళ్యాన్ని ఎంతగా తెలియజేస్తున్నాం. ఇటువంటి కార్యక్రమాలన్నింటినీ కూడా అంత దిగ్విజయంగా కొనసాగించినందుకు మీకు మీ కుటుంబాన్ని అందరికీ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క ఆశీస్సులు కలిగేయాలని చెప్పి మనసారా స్వామివారిని ప్రార్థన చేస్తున్నాం. ఓం నమో వెంకటేశ్వర. అదే స్వామి గారు అప్పుడు చెప్తుంటారు, నడిచేవాడు ఉన్నా కానీ నడిపించేవాడు ఉంటేనే జరుగుతాయి ఏ కార్యక్రమం కదా. అదే బస్సుకి డ్రైవర్ ఎట్లాగే కావాలో ఈ కార్యక్రమం అందరికీ కూడా మా ఉత్సాహం చేసుకుని తగ్గిస్తారు. 3 ఆ స్వామి గారు చెప్పేశారు వాళ్ళ 3 మాకు ఎట్లా కనబడుతున్నారంటే సాక్షాత్ త్రిమూర్తులా కనబడుతున్నారు. బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు కనబడుతున్న వాళ్ళందరికీ కూడా ఆ స్వామివారికి అనుగ్రహం లభించాలని చెప్పేసి వాళ్ళందరికీ ఇంకా దీర్ఘ ఆయుష్ కలగాలి, వాళ్ళ కుటుంబంలో ఇంకా సహకారాలు కలగాలి, ఆయువు ఆరోగ్యం అష్ట ఐశ్వర్యాలు భోగభాగ్యాలు వాళ్ళకే కాకుండా గ్రామంలో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అంటే స్వామి కాసేపు వాళ్ళు పిల్లలు చెప్తున్నాడు మేమంతా లేదా అంటే అనుకోకూడదు అన్నమాట. భగవత్ కార్యాన్ని అందరూ పెద్దలే అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. హాయిగా నాకు నిలవలేదు మా పక్కనకి ఇవ్వలేదు నేను రాలేదు చెప్పలేదు అనమాట. మీకు అప్పుడు చెప్పలేదు ఎవరికి చెప్పలేదు. ఇటువంటి కార్యక్రమం బయట నిలబడితే చాలంట మీరు వచ్చేసి అంటే భగవంతుడి కార్యక్రమానికి అందరూ పెద్దలే. ఈ ఒక్క విషయాన్ని గుర్తించండి. ఇటువంటి నెల కార్యక్రమాల్లో ఇంకా రేపటి నుంచి కూడా ఉంటాయి. ఈ రోజు అయిపోలేదు కార్యక్రమం ఇంకా ముందు అంటే 45 రోజుల పాటు కూడా ప్రసాదాలు విధానం ఇట్లాంటి ప్రతి కార్యక్రమాలన్నింటినీ కూడా 45 రోజులు పూర్తి చేసింది. తర్వాత ఇప్పుడు స్వామివారికి మాట్లాడుకుంటారు అంటే అంత రోజు అందరికీ కూడా స్వామివారికి దీపారాగా జరుగుతూ ఉంటాయన్నమాట. కాబట్టి రోజు కూడా మీకు అందరూ కూడా అందరికీ భక్తి ఆధ్యాత్మికత ఉంది కాబట్టి ప్రతిరోజు సాయంత్రం పూట ఒక 2 నిమిషాలు ఒక అరగంట కూర్చోండి హరినామ సంకీర్తన. హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ
హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరి అంటే చాలంట, మన ఉన్నటువంటి పాపాలు తొలగిపోతాయి. కాబట్టి ఇంతటి అతి సుందరమైనటువంటి ఇటువంటి శ్రీకృష్ణ మందిరాన్ని ఇక్కడ నిర్మించడం మీకు పూర్వజన్మ సుఖంగా భావిస్తున్నాం. ఇంతకుముందు మీ తల్లులు ఉండొచ్చు, మీ తాతలు ఉండొచ్చు, మీ ముత్తాతలు ఉండొచ్చు, ఇంతటి ఆలయాన్ని మనం నిర్మించడం చూసామా? మీ హయాంలో ఇట్లాంటి జరుగుతూ ఉన్నాయంటే భగవంతుడు మీకు ఇచ్చిన వరంగా భావించాలి. కాబట్టి ప్రతిరోజు కూడా ఇట్లాంటి జరిగిన కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనండి. పనులు ప్రతి ఒక్కరికి ఇంట్లో ఉంటాయి, పని లేనటువంటి మానవుడు లేదనమాట. మనిషి పుట్టినప్పటి నుంచి చివరి వారికి ఆజన్మాంతో కూడా వారికి ఏదో పనితో జరుగుతూనే ఉంటాడు. కాబట్టి మనం పని తీరిగి చేసుకోండి. ఒక 10 నిమిషాలు దైవాన్ని దర్శనానికి వెళ్ళండి, దేవాలయానికి వెళ్ళండి, స్వామిని దర్శించండి. మా స్వామికి కృతజ్ఞత చెప్పండి. మీరేం వేడుకోవాల్సిన వల్ల కోరుకోవాల్సిన పని లేదు. మనం అందరూ గుడికి వెళ్తే నాకు అది కావాలి, నాకు ఇది కావాలంటారు. అలా మనం వేడుకోవాల్సిన ఆయన తెలిసిన మాట. ఆయన ఎవరు? అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు. కృష్ణుడు అంటే తిరిగి జగన్మాయ. ఆయన ఏమైనా చెప్తారు, చక్కగా తిప్పేస్తారు అన్నమాట. అదేవిధంగానే మన దగ్గరికి వెళ్ళి చక్కగా చేతులిచ్చి జోడించి హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. ఈ ఒక్క మంత్రాన్ని కనుక స్వామివారి దగ్గరికి వెళ్ళి 16 సార్లు కనుక జపించినట్లయితే కార్యసిద్ధి కలుగుతుంది. మీరు చేసేటువంటి పనులు ఆటంకాలు లేకుండా అన్నీ కూడా సకల కార్యం చేయగలుగుతుంది అన్నమాట. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా స్వామివారి తరఫున, అమ్మవారి తరఫున, ఆలయ నిర్వాహకులు, స్వామివారి తరఫున అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా. మీకు అందరికీ కూడా స్వామివారికి అనుగ్రహం లభించాలని. అదేవిధంగా ఇంతటి కార్యక్రమాన్ని మేము అప్పుడప్పుడు వస్తూ ఉంటాం, ఇదిగో తక్కువ అంటారు. అది ఏ ఇబ్బంది లేకుండా ఎవరు కూడా కాంచీపురం వస్తారు. మధుర కవి గారు అంటే మధురం పేరులోనే మధురం అన్నమాట. అంటే మధుర ఎంత తీపి పదార్థం ఉందో ఆయన చెప్పేటట్టు మాటల్లో కూడా విసుకోవడం అన్నమాట. మనం ఏం చెప్పినా కూడా అలాగే చేద్దామని అంటాడు. కానీ కాదు చేయకూడదని చెప్పు, చెయ్యాలంటే అలాగే చేద్దామండి. పేరులోనే మధురం ఉందన్నమాట. మధుర కవి గారు, అంబు గారు, వీళ్ళు కూడా ఆ స్వామి పురాణాచరణ చేస్తూ ఇంతటి కార్యక్రమాన్ని దిగ్విజయంగా పూర్తి చేసినందుకు వాళ్ళందరికీ కూడా ఆ భగవంతుడి తరఫున, స్వామివారి తరఫున కృతజ్ఞతలు పేరు తెలియజేస్తూ స్వామివారికి మంగళాశాసనం తెలియజేస్తుంది. ఇప్పుడు స్వామీజీ గారు ఏం చెప్పాలంటే మన పిల్లల కోసం వాహనాలు కొన్నాం, బిల్డింగ్లు కొన్నాం, బంగారు కొన్నాం, అనేక రకాలు కొన్నాం. అసలైన ఇటువంటి ఇవాళ డిసడ్వాంటేజ్ ఈ ఆలయాన్ని నిర్మించడానికి అదే చెప్పారు విన్యాసం. నడిపే వారి ముందు నడుచుకోవాలి ముందు నడిపారు రథం కావాలి. కాబట్టి వాళ్ళు ముక్కు పట్టుకుంటూ బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరుగా వాళ్ళు ఎంతో ఎవరు ఏమన్నా అనుకోని ఈ కార్యక్రమం ఎక్కడ వాళ్ళు ఇబ్బంది కూర్చున్నప్పుడు బయట తిరుగుతున్నారు వాళ్ళు. అంటే ఇది చిన్న విషయం అంటే గర్భాలు తలుచుకుంటే ఆలయం పూర్తి చేయడం చాలా గొప్ప చిన్న గ్రామం. కాబట్టి ఇంకొక 2 నిమిషాలు విషయాన్ని తెలుసుకుంటుంది. చెప్పండి, మీరు చెప్పండి. ఓంకారం చెప్పండి. ఓ చేతులు చూడండి, చేతులు చూడండి, దిక్కులు చూడండి, కళ్ళు మూసుకోండి. మన గ్రామంలో మేఘాసి చేసాం, చేసిన పాఠశాలలో రైల్వేలో ఉద్యోగం చేశాం. రైల్వేలో ఉద్యోగం చేస్తే ఈ పొద్దున ఎలా నిలబడినా అదే రైల్వేలో మీరు నమ్ముతారు నమ్మరు. పాదరక్ష తెలీదు, ఉంగురాలు లేదు, గడియారాలు లేదు, సైకిల్ తోడడం తెలీదు, సెల్ ఫోన్ అసలు కూర్చోలేదు. సరే ఎందుకు వెళ్ళిపోయేసరికి దీనికి ఎందుకు నీకు తప్పలో మనం పుట్టినదానికి 10 మందికి ఉపయోగపడాలి. మేము ఉన్నామనుకోండి, ఏదో చిన్న ఆదాయం కట్టుకుని మేము పూర్తి చేస్తాం, మేము ధరిస్తుందా 10 మందిని ధరిస్తే వాళ్ళు 100 మంది అట్లా కొంతమంది మంచి మార్పులు. మేము అనుమతించలో తెలంగాణలో మొత్తం తిరిగాం. నిర్మల్, బోధన్, కొండగట్టు, నిజామాబాద్, సాగర్పూర్ మొత్తం తిరిగి దీక్షలు ప్రచారం చేస్తూ అక్కడక్కడ యజ్ఞ యాగాలు ప్రతిష్టలు చేస్తూ
ఎప్పుడైనా సరే మనం గ్రామంలో వెళ్ళాలి, మన ఏరియా అంతా చనిపోయే సంకల్పంతో మాకు ఇక్కడ కోనరాజపాలెం గ్రామంలో అమ్మవారిని ప్రతిష్ఠ చేసి ఆంజనేయ స్వామిని పెట్టుకొని ఆ కొండ కూడా చుట్టుపక్కల గ్రామం మీకు ఎవరు తెలుసు, ఈ ఆలపక్కన మన భూజాతం మీకు అందరికీ తెలిసినట్టు చాలా ఊరు ఉన్నాయి, చల్లగుంట మన అట్లా అక్కడంతా కూడా వాళ్ళు ఏం చేస్తారు పాపం వాళ్ళంతా కష్టపడి సాగేసి పడుతుంటారు పాపం. అటువంటి గ్రామాల్లో వెళ్ళి వాడికి అన్న దీక్ష ద్వారా దీక్ష ఇచ్చి ఆ దీక్ష ద్వారా వాడు దూరం అలవాటు దూరం చేసి ఆ యొక్క ఆలయాన్ని పూర్తి కుంభాబడి చేసి నిర్మూలు కట్టి తీసుకెళ్ళి వాడికి నిర్మూలన చెల్లించేవాడు. కాబట్టి మనందరం కూడా ఒకటే ఒకటండి, మనం గుర్తు చేసుకోవాలంటే మనం మన తండ్రి ఎవరో ముందు మాతృదేవో ముందు జన్మనించిన తల్లివాడు వాళ్ళని పొందించాలి. ఇవాళ ఏమైపోయినట్టు చూస్తుంటే సమాజంలో మీకు తప్పు అనుకోవద్దండి, మీరు చెప్పే విషయం బాగా గుర్తించండి. తల్లి తండ్రి కని పెంచి పెద్ద చేసి వాళ్ళు పెళ్లి చేసి వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు ఇచ్చి పాపం ఎక్కడ దూరంలో చాలా మంది చేస్తున్నాం. మీరు మేము చెప్తున్నా, మేము విషయం విషయాలు చెప్తున్నాం. కనీసం తల్లి తండ్రి ఆకర్షణలో వెళ్ళి వాళ్ళకి పోయే పరిస్థితుల్లో కూడా వాళ్ళు రాలేకపోయే పరిస్థితులు ఉన్నాయి. ఏమండి మీకు ఏం కావాలి మేము డబ్బులు పంపిస్తామో సేవల్లో తీసి మాకు పంపించండి, మీరు ఏం కావాలి ఖర్చు పంపించే పరిస్థితి కూడా చేయకూడదు. చూడండి ఎంతటి ఏమైపోయినా మన హిందువుగా పుట్టి అదేనా నేర్చుకోవాల్సింది, అదే హిందూ సంప్రదాయం అదేనాది. మన జన్మనించిన తల్లితో ఎవరైతే కాపాడతారో వారికి ఎప్పుడు కూడా ఆ యొక్క భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం మీకు ఎప్పుడు తల్లిదండ్రులు అనుగ్రహం పెట్టుకుంటారు. కాబట్టి ముఖ్యంగా ఏంటంటే మన గ్రామంలో కూడా క్షేత్ర పాల్గొన అనుమతుల్ని పెట్టాలని సభాముఖంగా మీ అందరినీ కూడా మన వీళ్ళు కూడా నిన్నడు కూడా నిర్ణయం చేస్తాం. 27 అడుగులా 15 అడుగులా 19 అడుగులా 12 అడుగులా అని ఒక ఆంజనేయ స్వామి కానీ క్షేత్ర పాల్గొన పెట్టుకుంటే మన గ్రామానికి అనిష్టాలు రావు. మీరు చూసి అనేక తక్కువ గాలి దెయ్యం పోతుంది వస్తుంటాయి కదా, అటువంటిది రాకుండా ఉండాలంటే అనుమతులు పెట్టేట్టుగా మన సభాపూర్వకంగా మన కార్యకర్తలు కానీ మీకు ఉన్నటువంటి అందరికీ కూడా సభ చెప్పలేదు. ఏంటంటే ఒక భార్యాభర్తలు ఇద్దరు తెలియనండి కాశీకి పోవాలనుకున్నారు. భార్య అడిగింది, ఏమిటి అందరూ కాశీ పెడుతున్నారు, మనం కూడా కాశీ పెడతామని భర్త చెప్పింది. భర్త ఎటువంటి కృష్ణారి పెట్టుకుంటే భర్త భార్య ఏం చేస్తుంది పాపం ఆయన ఏం చెప్తే సరే అంటుంది. సరే సరే అంతే కానీ అన్నాడు. సరే ఏం కావాలి మనకు కాశీ వెళ్ళిన ఏం కావాలా, డబ్బు కావాలి అంతే కదా. ఊళ్ళో పక్కన ఉంది కాదు కాశీ. సరే పోయినాడు ఏం చేసినట్టు ఆ బీరువా తీసినాడు, పచ్చని నోట్ అట్ట వెళుతుంది. అమ్మా మీరు ఎక్కడెక్కడ పోయి అరిగిపోయారు, అరిగి కష్టపడిపోయారు, మీరు ఇక్కడ మనం తప్పేసేసాం. మీరు చెప్పి బాగా వినండి, కథలో అర్థం చేసుకుంటాడు. సరే అలా జరిగింది. తర్వాత భార్య భర్త బయలుదేరి ఏమిటి ఎట్లా నడిచిపోతున్నాడు. ఆమె ఏం చెప్పారు భర్త ఏం చెప్తే భార్య కూడా చెప్పాడు. నడిచి పెట్టుకుంటే అప్పుడు తెలిసి బాబు చాలా మంది ఏమిటి రెడ్డి మంది భోజనం తీసుకుని అప్పుడు వాటిని చూసా మనం నడిచి అంటే కృష్ణాలు గుడ్డు ఎక్కడ ఖర్చు అయిపోతుందో అనేసి నడిచిపోతున్నాడు. అప్పుడు విషయం అప్పుడు ఎక్కడైనా మరి పిండి వాళ్ళు పెట్టుకుంటే అప్పుడు చూసా మనం నడిచిపోవడం వల్ల మనం ఎన్నో తెలుసుకున్నాడు. సరే ఆఖరిగా కాశీకి చేరుకున్నాడు. కాశీలో ఏం చేస్తారు మీకు అందరూ తెలిసినాయి. కాశీకి పోతే అందరూ తర్పణాలు ఉంటారు, ఎవరికేం పుట్టాల్సిన తల్లిదండ్రికి అందరూ తర్పణాలు ఉంటారు కదా. అక్కడ రోజు చూశాడు, చూస్తుంటే అందరూ తర్పణం అవుతారు. అది ఏంటన్నాడు తర్పణం ఎంత డబ్బులు రూపాయి కావాలని చూడాలి, రూపాయి కావాలా దేవుడిని పడేసి మనం ఎవరు లేచాడు ముడిగేస్తాను పోయినాడు. పాపం ఇక్కడ జనాన్ని వదిలేసినాడు, ఎవరు లేకుండా ఉంటారు అక్కడ. అప్పుడు భగవంతుడు చేసి అక్కడ ఉన్నాడు కాశీ విశ్వనాథుడు ఏం చేసింటే వీళ్ళ పరీక్ష చేయాలి, వీళ్ళు పరిహాసం చేయాలి చేసి భగవంతుడు చేస్తే ఒక ముసలి బ్రాహ్మణుడు తయారై డొక్కు బ్రాహ్మణుడిగా వెళ్ళి అక్కడ వెళ్ళి స్నానం చేసి పూజ చేసి పైకి గెట్ అవుతాను నీట్గా గెట్ అవుతానికి అని మీరు చెప్పరు. సరే వెంటనే ఏం చేసినట్టే ఏమో మీరు వచ్చి పని చెప్పారు, ఏం లేదు ఇక్కడ వస్తే తర్పణం అవుతుంది మాకు ఎరువు వేస్తారు, మేము దాంట్లో దిగుబడి తెస్తున్నాడు. నా దగ్గర ఇప్పుడు లేదన్నాడు. అప్పుడు ఏమన్నాడు భగవంతుడు, ఇదే లేకపోతే పర్వాలేదు 6 నెలల తర్వాత మీ ఇంటికి వస్తాను అప్పుడు ఇవ్వచ్చు అన్నాడు. పాపం ఏమంటే ఎంతటి చూడు భగవంతుడే బోడాశేఖరుడు ఆయన. ఎటువంటి శివుడు మొత్తం ఇప్పుడు విష్ణుని కష్టపెట్టాడు, కష్టపెట్టి బాగా ఇక్కడ తీయాలి అక్కడ తీసే మనిషి మళ్ళీ ఇస్తాడు. అయినా శివుడు ఎట్టాడు బోడాశేఖరుడు వెంట అనేది ఫోన్ నెరవేర్చేవాడు శివుడు. అప్పుడు ఏం చేశాడే సరే అయిపోయింది తర్పం అయిపోయింది. 6 నెలల తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళాడు. పాపం ఎట్లా వెళ్ళాడు పరమేశ్వరుడు గొప్ప బ్రాహ్మణుడుగా ఎట్లా తయారైనాడో అదే విధంగా వాడి ఇంటికి వెళ్ళాడు. అక్కడికి వెళ్ళి వాడి కనిపెట్టి అమ్మా అనే తలుపు పెట్టాడు. ఇవేం చేసి
చూసి భర్తకు చెప్పింది, అమ్మ ఈ స్వామి అప్పుడు మనం వెళ్ళాం కదా ఆ బ్రాహ్మణుడు వాడు సత్యనారాయణ వాడు ఉక్కెట్టు వచ్చాడు అన్నమాట. చూడండి ఎంత దేనికోసం ఆ రూపాయల భావన కోసం ఎంత వాడు అబద్ధాలు చెప్తున్నాడు, ఎంత మోసం చేసుకుంటుంది. సరే ఏం చెప్పినట్టే పోయి నాకు జ్వరం చెప్పేసి సరే పోయింది. ఏమంటే మా ఊరు ఏం చేస్తారు జ్వరంగా ఉన్నాడు లేదా మా జ్వరం వస్తే ఉండే మందు ఇస్తాను మందు తెచ్చాను అన్నాడు. సరే మళ్ళీ అప్పుడు వాడు ఏం చేశాడు అక్కడ మళ్ళీ చెప్పండి మళ్ళీ ఏం చెప్పంటే నేను సత్యనారాయణ చెప్పేసాను కదా వాడు ఏం చేశాడు నీకు నేరుగా పోయినాడు వాడు సత్యనారాయణ మరిగా వాడు అట్లా యాక్షన్ చేస్తున్నాడు. పరమేశ్వరుడు అమ్మా మరి ఏమండి మా వాడు పోయారండి మా ఊరు పోయినా ఏం చేస్తారు అమ్మా నేను పోయినా మోసం పోయినా మనిషి కావాలి నేను మోస్తాను ఏమండి వీడిపోయినా ఏం చేశాను పరమేశ్వరుడు వచ్చింది భూజాలు వేసుకున్నాడు ఎట్టున్నాడు వీడు నేల పోయినాడు ఏం సత్యనారాయణ యాక్షన్ చేస్తున్నాడు. సరే ఎక్కడ తీసుకెళ్ళాం కాకాన్ని తీసుకెళ్ళి భగవంతుడు సృష్టి చేత ఆ కట్టెలు పెరిగించి తన వెళ్ళి కళ్ళు పెట్టారు లేవాడు. చూడండి రూపాయి బాగా కోసం ఎంత హీరం పెట్టేవాడు ఏమి పోతాడు రాత్రంలో ఎందుకు 10 నిమిషాలు లేక వాసన చూస్తుంది తీసేవాడు. అటువంటి శరీరానికి ఏంటంటే ధర్మం రక్షతే రక్షత. మీరు చేసిన ధర్మం ఉందే అది మీరు మీ 7 తరాలు రాబోయే 7 తరాలు కూడా రక్షిస్తారు. వాళ్ళు చేసి చాలా చాలా గొప్పగా మేము ధరిస్తున్నాం పోయిన చోట చెప్పుకుంటాం అట్లా. సరే అట్టే ఉన్నాడు సరే కాష్టాన్ని తీసుకెళ్ళాడు కట్టెలు భగవంతుడు పేర్పించాడు సరే వాడు పట్టుకుంటే నేనేవాడు సరే కూలి పెట్టాలి కదా ఆమె నేనే పెట్టాను భగవంతుడు వచ్చి నేనే పెట్టేస్తాను ఆయన సృష్టిలో వాళ్ళు అనుకుంటే ఉంది ఇక్కడ అప్పుడు దిగాడు దిగాడు ఏమరా పిచ్చోడా కనీసం 1 రూపాయి పాముల కోసం ఇంతటి ఇది చేస్తున్నాం కదా నీకు పిల్లలు ఉన్నారా అని అడిగాడు. పిల్లలు లేదన్నమాట పిల్లలు ఉండేవాళ్ళే దాన ధర్మాలు చేసుకుంటుంటే మీకు పిల్లలు లేనివాడు ఏదో దాన ధర్మం చేయాలని చెప్పి అప్పుడు చెప్పడం ఒక వెంటనే నాకు మంచిగా ఉండి అప్పుడు స్వామి పాదాలు పడి అప్పుడు ధర్మానికి వెళ్ళాడు. అప్పుడు స్వామి చెప్పారు ఉత్తరాలు జాగ్రత్తగా ఉండి ధర్మం చేసుకుంటూ కాలాన్ని గడపడానికి చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి మీ అందరికీ కూడా అనేక ఇవాళ ఏంటంటే అయ్యవాళ్ళు కూడా ఎంతో చక్కగా మొట్టమొదటి మేము కూడా వాళ్ళు అనుకుంటారు వాళ్ళకి ఏంటంటే టెన్షన్ అందరూ ఇది ఎంత జరుగుతుంది ఈ కార్యక్రమం అంటే మేము ఒక విషయం చెప్తాం. మేము ఎక్కడ వెళ్ళినా సరే మేము గొప్పగా మా కోసం మేము తగ్గకూడదు. మేము వెళ్ళిన చోట ఎక్కడైనా సరే ఎక్కడ కూడా ఇంతవరకు ప్రదర్శనలు ఎక్కువ తెలిసేదే పాపం లేని వాళ్ళు ఉంటే ఒక్కొక్క 5 లక్షలు 5 కోట్లు కొన్ని కోట్లతో మా చేత జరిగిన కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి. అంటే భగవంతుడికి ఇది కూడా భగవంతుడికి బలం మాకు అవునా కదండి. మేము ఏమనుకుంటాము శరీరం ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతుంది అసలు నువ్వు దేనికోసం జన్మించాలని ఒక చెప్తున్న పైన మేము కూడా అక్కడ ఆశలు పెడుతున్నాం. అది త్వరలోనే మేము కూడా ఒక జీవ సమాజం మన సంఘాలకు ఉండి పరమేశ్వరుడు ఏం పెట్టో చూస్తాం. మేము కూడా కొన్ని పనులు చేయాలి. అయిన తర్వాత వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి ఎంతైతే జీవ సమాజం అయ్యాడో అదేవిధంగా జీవ సమాజం అనుకుని మేము కూడా సిద్ధంగా ఉన్నాం. కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఇవాళ జరిగిన కార్యక్రమం ఎంతో చక్కగా ఆనందించండి. మన అయ్యవారు ఏం చెప్పారు ఏం మాత్రం చెప్పారు దేనికోసం చెప్పారు గమనించి మీరందరూ మీ పిల్లలు మీరు మీ కుటుంబం అందరూ కూడా అందరూ బాగా చేస్తూ జయ హనుమాన్ జయ జయ హనుమాన్. కాబట్టి ఎవరైనా సరే తీసుకోవచ్చు తెలుగు మీరు అన్ని సంవత్సరం మీకు అనేక చెప్తుంటారు మా పిల్లలు మా అమ్మాయి కళ్యాణం ఉంటుంది అంటారు మా పిల్లలే చెప్తుంటారు. అటువంటి వాళ్ళు కూడా కళ్యాణం భాగంగా మేము ఆధ్యాత్మ చెప్తున్నాం కాబట్టి మీరు ఎలా వెళ్తున్నామో 1000 రూపాయలు స్వామి స్వామి ఒకసారి 1500 మాకు తిట్టబోదు 1500 చెప్పండి ఏమైనా ఉండాలా లేదా 1600 1700 తీసుకోవచ్చు. అలా ఈ అవకాశం మీకు రాలేదా పెళ్లి కాకపోయినా 2500
10 20 நட்சத்திரம் சமர்ப்பிக்கிறது கல்யாணத்துக்கு மொய் என்று அழைப்போம். அதனால எதாக்கிச்சு எவ்வளவு முதலில் சமர்ப்பிக்கலாம். இங்கே அச்சக சுவாமிக்கு நம்ம தேங்காய் ஏறும் தேங்காய் 2700 3000 ఒకసారి 3000 రెండు తర్వాత ఒక్కొక్క దెబ్బకి రెండు మీరు రండి ఫస్ట్ మీరు రండి రాజశేఖర్ చెప్పండి దేవుడు పాట 1000 రూపాయలు ఒకటోసారి మంజు లుంగి కిందకు వదులు సామె లుంగి కిందకు వదులు రాజేంద్రనా ఫ్రైడే మధ్యాహ్నం 1 నుంచి 2 గంటల లోపల దీన్ని కొట్టి దేవుడిగా పెట్టి పూజ చేసి శాస్త్రం ఉన్నాయో ఆ సంవత్సరం దేవుడు పాట 1000 రూపాయలు మూడో టెంకాయ దేవుడు పాట 1000 రూపాయలు మనోజ్ 1100 ముఖేష్ 1500 ముఖేష్ 1500 ఒకటోసారి ముఖేష్ 1500 రెండోసారి 1500 రెండోసారి ఎవరన్నా పాడేవాళ్ళు ఉంటే పాడండి 1600 మనోజ్ 2000 ముఖేష్ 2000 ముఖేష్ ఒకటోసారి ఎవరైనా ఉంటే పాడేవాళ్ళు ఉంటే పాడొచ్చు 2000 ముఖేష్ 2000 ముఖేష్ మూడోసారి తీసుకోమని పాపం మనోజ్ 1200 మనోజ్ ఒకటోసారి 1300 వెంకటేష్ 1300 ఒకటోసారి 1300 ఒకటోసారి 1400 1500 వెంకటేష్ ఒకటోసారి 1500 వెంకటేష్ రెండోసారి లాస్ట్ వదిలేస్తున్నా ఎవరన్నా పాడే ఉంటే పాడొచ్చు
1700 మూడోసారి. లాస్ట్ టెంకాయ ఇదే ఉండేది. దేవుడు పాట 1000 రూపాయలు. 1500. 1700. మా పేరు రాజశేఖర్. రాజశేఖర్. రాజశేఖర్ 1500. 1700 రాజశేఖర్. ఒకటోసారి 1800. 2000 రాజశేఖర్. ఒకటోసారి 2100 మనోజ్. 3000 రాజశేఖర్. 5000 రాజశేఖర్ 5000. ఒకటోసారి ఎవరైనా పాడేవాడు ఉంటే పాడచ్చు. రాజశేఖర్ 5000. రెండోసారి ఎవరైనా పాడేవాడు ఉంటే పాడచ్చు. 5000. 5000 లాస్ట్ వదిలేస్తున్నాము. ఎవరైనా పాడేవాడు ఉంటే పాడచ్చు. 5000 రాజశేఖర్ మూడోసారి. భుజగశయనం పద్మనాభం సురేశం విశ్వాకారం గగనసదృశం మేఘవర్ణం శుభాంగం లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् गरुडगमन तव चरणकमलमिव मनसि लसतु मम नित्यम् गरुडगमन तव चरणकमलमिव मनसि लसतु मम नित्यं मनसि लसतु मम नित्यं मम तापमपा गुरुदेवा मम पापमपा गुरुदेवा मम तापमपा गुरुदेवा मम पापमपा गुरुदेवा हरि हरि नारायणम् अखिललोकनायकम् आद्यन्तरहितम् आदिनारायणम् भुजगशयन भव मदन जनक मम जनन मरण भयहारी भुजगशयन भव मदन जनक मम जनन मरण भयहारी जनन मरण भयहारी मम तापमपा गुरुदेवा मम पापमपा गुरुदेवा मम तापमपा गुरुदेवा मम पापमपा
सर्वलोकशरणा सर्वलोकशरणा ममता ममपा गुरुदेवा मम पापमपा गुरुदेवा ममता ममपा गुरुदेवा मम पापमपा गुरुदेवा श्रीधरं श्रीकरं सुमनसं सुधाकरं श्रीपन्नगशायिनं नारायणम् अगणित गुणगण शरण शरणद विदिलित सुररिपुजाला अगणित गुणगण शरण शरणद विदिलित सुररिपुजाला विदिलित सुररिपुजाला ममता ममपा गुरुदेवा मम पापमपा गुरुदेवा ममता ममपा गुरुदेवा मम पापमपा गुरुदेवा सकलदेवार्चितं वैकुण्ठवासिनं लक्ष्मीश रक्ष मां लोकपालकम् भक्तवर्यमिह भूरि करुणया पाहि भारती तीर्थम् भक्तवर्यमिह भूरि करुणया पाहि भारती तीर्थम् पाहि भारती तीर्थम् ममता ममपा गुरुदेवा मम पापमपा गुरुदेवा ममता ममपा गुरुदेवा मम पापमपा गुरुदेवा रामनारायणं कृष्णदामोदरं पाहि पाहि केशवं पापनाशकम् गरुडगमन तव चरणकमलमिव मनसि लसतु मम नित्यम् गरुडगमन तव चरणकमलमिव मनसि लसतु मम नित्यम् मनसि लसतु मम नित्यम् ममता ममपा गुरुदेवा मम पापमपा गुरुदेवा ममता ममपा गुरुदेवा मम पापमपा गुरुदेवा వాళ్ళ వంతు సహాయం మీరు కష్టం అంతా భరించి ఎంతో దేవాలయాన్ని చాలా విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు. మేము అందరినీ ఈ గుడి కట్టే దాంట్లో అందరూ మీ ముగ్గురు వచ్చి శ్రీనివాసరావు నాయుడు రెడ్డి మరియు దొరసాని నాయుడు గారు ముందర నుంచి గెలిపించారు. కానీ నుంచి వీళ్ళే చాలా మంది ప్రతి ఒక్కరి కృషి ఉంది. అందరి తరఫున ప్రజలు పాల్గొంటున్నారు. ఈ కుంభాభిషేకం ముందు నుంచి కుంభాభిషేకం ఆరంభమైన కూడా ఇన్ని కష్టాలు నిద్ర లేని రాత్రులు మీ వంతు భోజనశాలలో కానీ పంట దగ్గర కానీ గుడి దగ్గర పనులు కానీ మీరందరూ చాలా కష్టపడి దీన్ని విజయవంతం చేశారు. ఎక్కడ ఎటువంటి లోటుపాట్లు లేకుండా చేశారు. మన కచేరీ తరఫున వాళ్ళందరి కొరకు వీళ్ళ ముగ్గురిని మన ప్రజలనే సన్మానించినట్టుగా మేము సన్మానిస్తున్నాం. వీళ్ళ ముగ్గురిని సన్మానిస్తే మన కచేరీ అందరినీ సన్మానించినట్టు ప్రతి ఒక్కరి కష్టానికి ఈ ఫలితం. ధన్యవాదాలు. మన ఫోటో కార్యక్రమం
అందరికీ నమస్కారం. అందరూ మాకు సహకరించినారు. మేము దాంతో మా అభివృద్ధితో వాళ్ళ చేతో మేము చేయకపోగా మామూలుగా యూత్ ఐసిస్ బ్యాంక్ మాకు సపోర్ట్గా ఆ ఐసిస్ బ్యాంక్ మేము చేసినాము. అయినా పేరు పేరు మాత్రం ఒక బ్యాంకు, సెక్రటరీ ఒక బ్యాంకు, బ్యాంకు, హరిబాబు బ్యాంకు, సూర్యబాబు బాగా కట్టించాము. మా పెద్దలు కదా అందరూ చేసింది. అందరికీ ధన్యవాదాలు. నూనె కింద పోతా, నూనె కింద పోయి పోటీ అయినా స్పీడ్లో ఉన్నాను. సన్మానిస్తాడని చెప్పండి. చెప్పు ఓకే మరి नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमन। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमन। కచ్చిలవేడు ఒక గొప్ప అనుభవం కోరుకుంటూ ఉండాలని మనసా వాచ కర్మ కోరుకుంటున్నాను. మా అమ్మ పుట్టిన ఊరికే, మా ఎవ్వరు పుట్టిన ఊరికే ఇదే. మా తాత అమ్మ కూడా ఈ ఊరిలో పుట్టింది. మాకు ముగ్గురు అమ్మలు కన్నా కచ్చిలవేడు గ్రామం. ఎప్పటికీ కచ్చిలవేడు గ్రామాన్ని మర్చిపోము. కచ్చిలవేడు గ్రామం అంటే మాకు చాలా అభిమానం. ఇప్పుడు మనుషులు కూడా చాలా అభిమానిస్తారు మమ్మల్ని, ఆత్మీయంగా గమనిస్తారు మా ఫ్యామిలీని. అందులో మా చిన్నతో కచ్చిలవేడు గ్రామం అంటే చాలా అభిమానం కూడా. ఈ గ్రామం మా భవనాలు దొరకడం కూడా పూర్వజన్మం గ్రహిస్తున్నాము. తిరుమల వైకుంఠ ఎదురు కచ్చిలవేడు గ్రామం కూడా అంత వైకుంఠం మాకు. ఈ ఊళ్ళో ఈ గ్రామంలో ఈ రోజు గోపనీయంలో కృష్ణుడు అవతారాన్ని కల్పించే విధంగా దేవర వారిగా చేసిన కచ్చిలవేడు గ్రామాన్ని మా శ్రీమామ, మా బ్రహ్మమ్మ, మా కృష్ణ కూడా వారికి మనస్ఫూర్తిగా బాధాభివందనాలు తెలియజేస్తున్నాడు. ఈ విషయాన్ని చూసుకుంటున్నాను. स्वागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा, कृष्णा स्वागतं कृष्णा, शरणागतं कृष्णा, इह स्वागतं कृष्णा, शरणागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा, शरणागतं कृष्णा। मधुरापुरी सदन मृदुवदन मधुसूदन इह स्वागतं कृष्णा, शरणागतं कृष्णा। मधुरापुरी सदन मृदुवदन मधुसूदन इह स्वागतं कृष्णा, शरणागतं कृष्णा। मधुरापुरी सदना मृदुवदना मधुसूदन इह स्वागतं कृष्णा, शरणागतं कृष्णा।
మధురాపురి సదనా మృదువదనా మధుసూదనైక స్వాగతం కృష్ణ కృష్ణ भोगधाप्त सुलभा सुपुष्पगन्धकळभा भोगदाप्त सुलभा सुपुष्पगन्धकळभा